Hello students and welcome back to our online teaching class. Myself Jagtap Kedi. Last lecture we have studied first chapter Introduction to Bookkeeping and Accountancy. I hope you all understood this chapter. Today's lecture I will starting second chapter Meaning and Fundamentals of Double Entry Bookkeeping. Under this chapter we have studied overall content. These content are as follows: meaning and definition of double entry bookkeeping system, methods of recording accounting information, Indian single and double, advantages of double entry bookkeeping system, classification of accounts, golden rules of debit and credit, traditional approach, modern approach of rules of account, illustrations and accounting equations. So, today's lecture I will explaining some concept. First is a meaning and definition of double entry bookkeeping system. Methods of recording accounting information, Indian single and double, and advantages of double entry bookkeeping system. So, let's start our lecture. First is a meaning and definition of double entry bookkeeping. Double entry bookkeeping system is the most scientific method of recording all monetary transactions in the books of accounts. This system its origin to Italian merchant Luca di Borgo Pacioli on 10th November 1494, and this day is celebrated as International Accounting Day. This system of bookkeeping is based on the factor that there are two aspects of every business transaction. Every business transaction involves two person or accounts or parties, where is one is the receiver of the benefit and the other is the giver of the benefit. If something comes into the business, something goes out from the business. Recording of two aspects of monetary transaction in the books of account in terms of debit, that mean to say DR, and credit, that mean to say CR. It's called a double entry system of bookkeeping. याचा अर्थ व्यापारात घडणारा प्रत्येक आर्थिक व्यवहार म्हणजेच मॉनेटरी ट्रान्झॅक्शन हे बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदवण्याची डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमची ही एक शास्त्रशुद्ध पद्धत आहे. डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टीमचा शोध 10 नोव्हेंबर 1494 रोजी इटालियन व्यापारी यांनी लुका दी बर्गो पॅसिओली यांनी लावला. म्हणून 10 नोव्हेंबर 1494 या दिवसाला इंटरनॅशनल अकाउंटिंग डे म्हणून साजरा करण्यात येतो. व्यापारात घडणाऱ्या प्रत्येक व्यवहाराच्या दोन खात्यावर म्हणजे अकाउंटवर दोन प्रभाव म्हणजेच अस्पेक्ट पडतो. या पद्धतीचा म्हणून हा मूळ आधार आहे. प्रत्येक व्यापारी व्यवहारात दोन पक्ष म्हणजेच दोन पार्टीज किंवा दोन अकाउंट्स किंवा दोन पर्सन्स हे काय होत असतात, प्रभावित होत असतात. एक पार्टीच फायदा किंवा लाभ घेतो तर दुसरी पार्टी फायदा किंवा लाभ देत असते. एखाद्या व्यवहारात काही येत असेल तर तेच दुसऱ्या व्यवसायातून जात असते. आर्थिक व्यवहारात दोन ॲस्पेक्ट होत असतात. त्यापैकी एक अकाउंट म्हणजे डेबिट म्हणजे नावे म्हणतो आपण त्याला, तर दुसरे अकाउंट हे क्रेडिट म्हणजे जमा होत असते. म्हणून या पद्धतीलाच डबल एंट्री सिस्टीम ऑफ बुककीपिंग असं म्हटलं आहे. According to modern approach, every business transaction is concerned with assets, liabilities, capital, expenses and income. Whenever there is an increase in asset and expenses, it is a debited and decrease in asset and expenses are credited. याचा अर्थ आधुनिक संकल्पनेनुसार प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहारात हा संपत्ती, देयता, भांडवल, खर्च आणि उत्पन्नाशी संबंधित असतो. संपत्ती आणि खर्चात वाढ झाली तर डेबिटेड म्हणजे नावे बाजू केले जाते आणि संपत्ती आणि खर्चात झालेली घट ती क्रेडिटेड म्हणजे जमा बाजू केली जाते. म्हणजे असा अर्थ आपल्याला डबल एंट्री बुककीपिंगचा सांगितलेला आहे. नेक्स्ट पॉईंट बघणार आहोत, मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन.
Recording accounting information, there are two methods. First method is the Indian system and second method is the English system. English system, there are two methods. First method is a single entry system and second method is a double entry system. त्यातलं फर्स्ट आपण इंडियन सिस्टीम म्हणजे काय हे बघणार आहोत. इंडियन सिस्टीम की ज्याला भारतीय पद्धत असे म्हटलं जातं. इंडियन सिस्टीम मेंटेन रेकॉर्ड इन इंडियन लँग्वेज सच एज मराठी, हिंदू, उर्दू, गुजराती एक्सेट्रा. इट इज कॉल्ड अ महाजनी देसीनामा सिस्टीम. In this system, transactions are recorded or maintained in long books, known as a Bahi Khata and Kird. This system of accounting is not based on double entry system of accounting. It is not scientific accounting system. Even today, this system is used in Indian for small business organization. भारतीय पद्धत यामध्ये आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की या पद्धतीत सर्व व्यवहार भारतीय भाषेत नोंदवले जातात, जसे की मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती इत्यादी. यालाच महाजनी देसीनामा पद्धत असेही म्हटले जाते. व्यवसायात घडलेले व्यवहार भारतीय पद्धतीनुसार ज्या पुस्तकात नोंदवले जातात त्या पुस्तकाला वही खाते की ज्याला आपण लॉंग बुक्स किंवा किर्द म्हणजे त्याला बही खाता असे म्हणतो. अकाउंटिंगची भारतीय पद्धत ही डबल एंट्री सिस्टीम ऑफ अकाउंटिंगवर अवलंबून नाही. जरी ही पद्धत शास्त्रशुद्ध नसली तरी आजही पद्धत भारतातील छोटे व्यापारी उपयोगात आणतात. सेकंड मेथड इज अ इंग्लिश सिस्टीम की ज्याला आपण इंग्रजी पद्धत असे म्हणतो. फर्स्ट मेथड इज अ सिंगल एंट्री सिस्टीम की ज्याला आपण एकेरी नोंद पद्धती असे म्हणतो. This system of accounting records only cash book and personal accounts. It is an unscientific method and also known as an incomplete recording system because it changes with the convenience of business for recording transaction. This system of accounting does not provide accurate information about the financial position of business and it is suitable for small business. ही जी सिंगल एंट्री सिस्टीम आहे या पद्धतीनुसार फक्त रोकड किंवा रोख पुस्तकात आणि वैयक्तिक खात्यातच फक्त ठेवली जाते. सिंगल एंट्री सिस्टीम ही अशास्त्रीय पद्धत असून तिला हिशोबाची अपूर्ण पद्धत असेही म्हटले जाते, कारण व्यापारी आपल्या सोयीप्रमाणे या पद्धतीमध्ये बदल करीत असतात. म्हणून सिंगल एंट्री सिस्टीम म्हणजे जमा खर्च लिहिण्यासाठी व्यवसायाची आर्थिक स्थितीबद्दलची अचूक किंवा जी काही सत्य माहिती आहे ती पुरवू शकत नाही. म्हणून ही जी मेथड आहे किंवा ही जी पद्धत आहे ती फक्त छोट्या व्यावसायिकांसाठीच उपयोगी आहे म्हणून सांगण्यात आलं आहे. सेकंड मेथड इज अ डबल एंट्री सिस्टीम की ज्याला आपण दुहेरी नोंद किंवा द्विनोंद पद्धती असे म्हणतो. Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of account. Under this system, double or two-fold effects of each transaction is recorded. According to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited with equal amount. याचा अर्थ की डबल एंट्री सिस्टीम ही व्यावसायिक व्यवहार बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये नोंदवण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. या पद्धतीमध्ये प्रत्येक घडलेल्या आर्थिक व्यवहारांचे दोन लेखे म्हणजेच डबल और टू फोल्ड इफेक्ट प्रभावित होत असतात. डबल एंट्री सिस्टीमनुसार नोंद झाल्यानंतरनं एक अकाउंट ज्या रकमेने नावे म्हणजे डेबिटेड होत असते तितक्याच रकमेने दुसरे खाते म्हणजे अकाउंट जमा म्हणजे क्रेडिटेड करावे लागतात. म्हणजे अशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशनमध्ये सांगितलेली आहे की ज्यामध्ये आपण दोन मेथड बघितल्या, इंडियन सिस्टीम आणि इंग्लिश सिस्टीम. आणि इंग्लिश सिस्टीममध्ये पुन्हा दोन मेथड बघितल्या, सिंगल एंट्री सिस्टीम आणि डबल एंट्री सिस्टीम. आता नेक्स्ट कन्सेप्ट बघूयात, इम्पॉर्टंट एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम. आपल्याला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीमचे काही इम्पॉर्टंट एलिमेंट, काही महत्त्वाचे घटक आहेत, ते फक्त घटक आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे. फर्स्ट एलिमेंट इज अ ड्युअल इफेक्ट ऑफ ट्रान्झॅक्शन की ज्याला आपण व्यवहाराचे दोन इफेक्ट म्हणजे प्रभाव असतात म्हणून सांगितलेलं आहे. सेकंड एलिमेंट इज अ रेकॉर्डिंग ऑफ ट्रान्झॅक्शन जर्नल. रोजकिर्दीतील व्यवहारांच्या नोंदी यामध्ये घेतल्या जातात. थर्ड एलिमेंट इज अ पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर म्हणजे जे रोजकिर्दीतील आपण नोंदी केलेली असते त्याची खतावणी आपल्याला इथं तयार करावी लागते. फोर्थ एलिमेंट इज अ बॅलन्सिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स म्हणजे खात्याचं संतुलन करावं लागतं.
फिफ्थ एलिमेंट इज अ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बॅलन्स आणि लास्ट एलिमेंट इज अ प्रिपरेशन ऑफ फायनल अकाउंट की ज्याला अंतिम लेखे तयार करणे असं म्हटलं जातं. म्हणजे हे 6 एलिमेंट्स आपल्याला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीमचे सांगितलेले आहेत. नेक्स्ट पुढे आपल्याला डेफिनेशन दिलेली आहे. डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टीम. Definition of double entry system is as follows. Every business transaction has a twofold effect and that is affected two accounts in opposite direction. And if a complete record is to be made of each such transaction, it would be necessary to debit one account and credit another account. It is the recording of twofold effect of every transaction that has given rise to the term double entry. J.R. Bartleby. J.R. बॉटलीबॉय हे जे ऑथर आहेत यांच्या मते यांनी काय डेफिनेशन सांगितलेले आहे की प्रत्येक व्यापारी व्यवहाराचे दोन विरुद्ध बाजूवर प्रभाव करणारे परिणाम घडत असतात. अशा व्यवहारांच्या नोंदी करावयाच्या असल्यास त्या एका अकाउंटच्या नावे बाजूस म्हणजे डेबिट आणि दुसऱ्या अकाउंटच्या जमा बाजूस म्हणजे क्रेडिट बाजूवर करणे आवश्यक असते. आणि असे दोन परिणाम करणारे जे दुहेरी नोंद पद्धती की ज्याला आपण डबल एंट्री सिस्टीम असे म्हणतो त्याला जन्म देते असं इथे सांगितलेलं आहे. म्हणजे अशी डेफिनेशन आपल्याला डबल एंट्री सिस्टीमची सांगितलेली आहे. नेक्स्ट आपल्याला याचे काही प्रिन्सिपल्स म्हणजे तत्वे दिलेली आहेत. प्रिन्सिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम. फर्स्ट प्रिन्सिपल इज in every business transaction there must be minimum two effect that is debit and credit. प्रत्येक व्यापारी व्यवहाराचे कमीत कमी दोन खात्यावर परिणाम होतात. एक नावे तर दुसरा जमा. नावे म्हणजे डेबिट आणि जमा म्हणजे क्रेडिट. सेकंड प्रिन्सिपल इज टू अकाउंट्स मीन्स वन इज द रिसिव्हर ऑफ द बेनिफिट अँड अदर इज द गिवन ऑफ द बेनिफिट. जे सेकंड प्रिन्सिपल दिलेलं आहे की दोन अकाउंटपैकी एक अकाउंट लाभ घेणारा तर दुसरा अकाउंट हे लाभ देणारा असतो म्हणून सांगितलेलं आहे. थर्ड प्रिन्सिपल इज इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड. प्रभावित होणाऱ्या दोन खात्यांपैकी एक खाते नावे म्हणजे डेबिटेड होते तर दुसरे खाते जमा म्हणजे क्रेडिटेड होते म्हणून सांगितलेलं आहे. आणि लास्ट प्रिन्सिपल इज एव्हरी डेबिट हॅज अ इक्वल अँड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ द सेम अमाऊंट. याचा अर्थ प्रत्येक खाते ज्या रकमेने नावे म्हणजे डेबिट होते त्याच रकमेने ते खाते क्रेडिट म्हणजे जमा होते म्हणून सांगितलेलं आहे. म्हणजे असे प्रिन्सिपल्स आपल्याला डबल एंट्री बुक कीपिंगचे सांगितलेले आहेत. त्यानंतर ना नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम. म्हणजे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीमचे काही फायदे आहेत ते फायदे आपल्याला इथे सांगितलेले आहे. फर्स्ट ॲडव्हान्टेज इज अ कम्प्लीट रेकॉर्ड की ज्याला परिपूर्ण नोंदी असे म्हणतो. Under this system, all business transactions are recorded. This method is scientific and recorded both the aspects of each transaction. याचा अर्थ या पद्धतीमध्ये सर्व व्यापारी व्यवहारांची नोंद होते. ही एक शास्त्रीय पद्धत असून त्यामध्ये प्रत्येक व्यवहारांच्या दोन्ही परिणामांची म्हणजे दोन्ही बोथ इफेक्ट्स या दोन्ही परिणामांची नोंद केली जाते. सेकंड ॲडव्हान्टेज इज अ ॲक्युरन्सी की ज्याला आपण अचूकता असे म्हणतो. In this system, both aspects are recorded in the books of account. So it's given completely accuracy in accounting work. It is also check arithmetical accuracy. या पद्धतीनुसार बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये जे दोन्ही पार्टीज आहेत किंवा दोन्ही पक्षांची नोंद केली जाते त्यामुळे अकाउंटिंगच्या कार्यात एकपणे अचूकपणा प्रस्थापित होतो आणि ही अचूकता गणितीय तपासणी केल्यामुळे येत असते. त्यानंतर थर्ड ॲडव्हान्टेज आपल्याला दिलेला आहे बिझनेस रिझल्ट की ज्याला आपण व्यावसायिक निष्पत्ती असे म्हणतो. ऑल एक्सपेन्सेस लॉसेस इन्कम गेन्स लायबिलिटीज ॲसेट्स डेटर्स अँड क्रेडिटर्स ऑल दीज ट्रान्झॅक्शन आर रेकॉर्डेड. देअरफॉर इट हेल्प टू फाइंड आउट ॲक्युरेट बिझनेस रिझल्ट ऑफ पर्टिक्युलर अकाउंटिंग पिरियड. व्यावसायिक निष्पत्तीमध्ये काय सांगितलेलं आहे की सर्व खर्च नुकसान उत्पन्न लाभ किंवा फायदा देयता म्हणजे लायबिलिटी संपत्ती म्हणजे ॲसेट ऋणको म्हणजे डेटर आणि धनको म्हणजे क्रेडिटर यांच्याशी संबंधित सर्व व्यवहार यामध्ये नोंदवले जातात. याच्याच आधारे व्यावसायिकाला एका विशिष्ट कालावधीत व्यवसायाची अचूक आर्थिक स्थिती जाणून इथे घेता येते.
आणि लास्ट ॲडव्हान्टेज इज अ कॉमन ॲक्सेप्टन्स, की ज्याला सर्व मान्यता असे म्हणतो. It is widely accepted since it follows universal accounting principle. Double entry system is accepted by financial institution, government authorities, etc. सार्वत्रिक व व्यापक मान्यता असलेल्या अकाउंटिंग प्रिन्सिपलचे पालन केले जात असल्यामुळे या पद्धतीनुसार लिहिलेल्या व्यावसायिक नोंदीवर वित्तीय संस्था आणि शासकीय अधिकारी इत्यादींची मान्यता आहे म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे. म्हणजे असे ॲडव्हान्टेजेस आपल्याला डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीमचे सांगितलेले आहेत. आणि लास्ट कन्सेप्ट आहे कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टीम, ट्रेडिशनल, की ज्याला आपण अकाउंटिंगची परंपरागत पद्धत असे म्हणतो. कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टीम इज बेस्ड ऑन प्रॅक्टिकेबिलिटी. Accounting conventions means rules which by common agreement are used in accounting. However, there is no clear information of rules between concept and conventions. Indian system of accounting is the example of conventional accounting. This system does not follow principle of double entry system. It is an incomplete system of recording the business transaction. याचा अर्थ की कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग ही व्यावसायिकतेवर आधारलेली आहे. सर्वसामान्य मान्यतेवर आधारित नियमानुसार अकाउंटिंग करणे म्हणजेच कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग होय. तसेच यामध्ये अकाउंटिंग कन्सेप्ट आणि कन्व्हेन्शन्स याबाबत स्पष्टता नसते. म्हणून अकाउंटिंगची भारतीय पद्धत ही परंपरागत पद्धतीचे उदाहरण आहे म्हणून सांगितलेलं आहे. या पद्धतीमध्ये डबल एंट्री सिस्टीमच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे अकाउंटिंगची ही पद्धत अपूर्ण म्हणून ओळखली जाते. म्हणजे अशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला कन्व्हेन्शनल अकाउंटिंग सिस्टीमबद्दल सांगितलेली आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आज आपण या लेक्चरला सेकंड चॅप्टर स्टार्ट केला होता, मीनिंग अँड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग. या चॅप्टरमध्ये आपण फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम बघितलं. त्यानंतर मेथड्स ऑफ रेकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन याबद्दल माहिती घेतली आणि त्याचप्रमाणे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टीम याबद्दल आपण माहिती घेतली. आय होप आजचा पार्ट तुम्हाला कळायला असेल. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याच टॉपिकमधील नेक्स्ट कन्सेप्ट बघणार आहोत. थँक्यू फॉर लिसनिंग मी.